फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं ले सकता है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। नमस्कार भाई भूणी मैंने आउ गोटे नुआ वीडियो आपको समस्त को स्वागत करे। आज मेसेज आपन देखी अनेक बजरंगी लोक मैंने अनेक स्थान छत्तीसगढ़ अनेक स्थान रे यही प्रकार व्यवहार कर देखु से वीडियो अनेक कर्नाटक वीडियो करी आउ लगुच जेहेतु से स्थान रे जो प्रकार पास्टर को से प्रश्न पचारुछि आ जो प्रकार आ से पास्टर को अनेक धरिकी आउ निज कहूछि आउ जीशु ख्रीष्ट आउट करंतु आउ जीशु ख्रीष्ट आउट होंतु आउ राम ही हमर भगवान बोली कोने मानुछंती। किंतु जेतले राम को अनेक लोक माने मानुछंती 33 कोटिया तो देवता अछि का को से माने आउ निजर देवता मानंती आउ कहा को जीए किए निर्माण कला मनुष्य मान को ना प्रत्येक 33 कोटी देवता जन जन को निर्माण करिछि ना किए कोन निर्माण करिसंते एहा विषय भी ताहांको जीवन रे आउ जानि नाहंती। किंतु मु कहिबा को चाहूची जे आ जीशु ख्रीष्ट एही जगत को 2000 पूर्वे आसिले कहीं आसिले पापरु लोक मान को परित्राण देले आउ लोक मान को सुसमाचार संवाद देवा सकाशे सारा जगत रे स्वाधीनित आनंदित आउ सारटू आउ कथावार्ता मध्य माने ठीक करूछु। जेते बेले एही प्रकार जीशु ख्रीष्ट ए जगत को आसी न तांता ताले एही जगत बुड़ी जाई तांता समस्त प्राणी नरक रे पड़ी तांते। मु कहिबा को चाहे यदि ईश्वर आ मनुष्य रूप रे न आसिले यदि से निज रूप रे यदि एही प्रकार यदि ईश्वर हठात आसता मनुष्य के भी परिवर्तन जीवन घटी नते। किंतु जो माने काटी थिले सेही माने स्वर्ग राज्य को जिबे किंतु अल्प लोक ही काटी थिले। आपण देखि पारुचंती अनेक अब्राहम इसहाक याकूब आउ अनेक प्रकार मशा अनेक हारण अनेक प्रकार लोक माने आ मन को परिवर्तन करिथिले। किंतु यदि सेही माने ही स्वर्ग को जाइतांते जेतेले ईश्वर आगमन करितांते। किंतु जेहेतु जीशु कहीं आसिले जीशु आमे जहाँ पाप करितिलु अनेक पाप रे थिलु जीशु को जानि नथिलु अनेक मूर्ति सेवा करथिलु अनेक पूजा करथिलु आ लोकन को मारी मारी भी पेठी भी कथा गुड़ी कठिन कथा कहिथिलु अनेक निजर माँ बापा भौणी को मध्य चिन्हि पार नथिलु मारी देउथिलु अनेक दुष्कर्म व्यवहार करथिलु एही प्रकार जीवनटा आमर देला। किंतु सेति पई जेतेबेले सदाप्रभु आसिले आउ से आसवा सकाशे पापर आम को परित्राण देले आम खाद्य मध्य खाइबा को मिल नथिला। एबे आम मैंने बड़ बड़ कथा कहूँ किंतु आगर पूर्वपुरुष लोक मैंने आउ जो प्रकार प्रभुंकर ज्ञान सहित सब किछि बनाइछंती इस्राएल रे सब किछि बनाइले तापर मनुष्य माने किछि खाइबा को पाउ नथिले। किंतु ईश्वर से मनुष्य मान को आउ जो प्रकार अवस्था देखिकी यही जगत को आसी सुसमाचार देले से सुसमाचार ले आज आमे समस्ते बंचीचु। यही विषय को आ से माने जानिबे नाही आ से माने केमिति पवित्र आत्मा आसिले ताहांकर आ समितिले ही से जन्म हब जीशु यही प्रकार नुहे। आ स्वर्गदूत कहिले आ कुमारी महिरम को कहिले आ जिते बेले से भितर को गले आ गृह गले से समय रे आ पानी रखिबा समय रे जो हांडी रे आगरे तो अनेक माटी हांडी आउ ए प्रकार बुलाउथिले सेही समय रे जो प्रकार स्वर्गदूत कहिले भय कर नाही कारण आउ तमे गर्भवती हेब पुत्र प्रसव करिवो ताहांको नाम जीशु देव से उद्धार करता त्राण करता से ख्रीष्ट प्रभु। आउ जिते बेले जोसेफ सहित ताहांकर आउ जो प्रकार आउ एमिति
प्रस्ताव ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ଶୟନ କରିନଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆଗରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହିତ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲା। ଏହି ବିଷୟ କହିଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନା ନିଜକୁ ସିନ୍ଦୁର ବଦାଳ, ନିଜକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉ ନାହିଁ, ସେମିତି ଲଗାଇଲେ ତମେ ପାପ କରିବ, ଭୟଙ୍କର ପାପ କରିବ, ତମେ ପାପରେ ଅଛ, ଏମିତି ପାପରେ ରହିଛ, ଅନ୍ଧକାର ରହିଛ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବଦଳାଅ, ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନେକ ଟାଣ ଟାଣ ଦେଖ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଚକ୍ଷୁରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଧାରଣ ଦେଖିବ, ସେଇ ଚକ୍ଷୁକୁ କାଢ଼ି ପିଙ୍ଗ ନହେଲେ ତମେ ନରକ ପଳାଇବ। ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ଆଉ ହାତରେ ଜଣକୁ ମାରିଛୁ ଏହି ହାତ ପାଇଁ ଆମେ ନରକକୁ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବଧାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସାବଧାନ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଯେଉଁ ପାଗଳ ପରି ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ପରି ନୁହେଁ। ଯଦି ରାମ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ? ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାପରେ ବୁଡ଼ୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଯାହା ବି ପାପରେ ରହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ରାମ ମାନେ? କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଅନେକ 33 କୋଟିଆ ମାନେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ଆପଣମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ସବୁ ସାରା ଜଗତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ବିନା କେହି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ଯୀଶୁ। କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ବଳିଦାନ ଦେଲେ ସକାଶେ ଆମେ ପାପର ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ବାଇ ଚିହ୍ନୁଛୁ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତି କଥା କହିପାରୁଛୁ। ନହେଲେ ଏହି ବିଷୟ ନଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ପାପରେ ଚାଲୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଆମେ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପାଖରେ ଆସିଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଶିଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇକି ଧାରଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜବାବ ମିଳୁଛି ତାହାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖାଯିବ, କେସ୍ କରାଯିବ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ବିଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବାଇବଲକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହେଲେ ମାନ, ସମ୍ବିଧାନ ରହିଲେ ଚଳ। ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଲୋକ ଯାକ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଶୈତାନ ନ କହିଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଡାହାଣୀ କହିଲେ ବାବୁ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଆଜି ବହୁତ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ, ଅନେକ ଧାରଣା, ମାରାପିଟା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛିଟା ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ରଖିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ, ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବରୁ 18 ପଦ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଜନ୍ମର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ତାପରେ 19, 20, 21, 22, 23 ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ବାଇବଲ ପଢ଼, ଏ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଙ୍ଗାମା କରିବେ, ମାଡ଼ ମାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆସିଥାଏ ଅନେକ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ନାହିଁ, କାରାଗାର ରଖିବାର। ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଅନେକ ଶୈତାନ પર ନିଜକୁ ବଡ଼ବାନ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର ରଖାଯାଉ ଆଉ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ସେମାନେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଅନେକ ତାଳନ ବିରୋଧ କରିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ ତମେ ଆମେ ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତେ। ଏତିକି ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, ସେ କାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହିତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଆସିବାର, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, କରିକି ଆଦମ ବାଟାରୁ ପାପ ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ପାପ କରିବା ସକାଶେ ସେଇ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେହିମାନେ ଆଉ ଆମର ଆଉ ଆଦମ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ମାନେ ଆଉ କଠିନତା, ପରିଶ୍ରମ, ଝାଳ ବାହାରିଲା, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କଠାରେ ଦୂର ହେବା ସକାଶେ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମ, ମୋଶା, ଅନେକ ଆଉ ଇସାକ, ଯାକୋବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କହିବାକୁ ଆସିଲେ। ଭକ୍ତିଜିତ ଜହନ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଉ କହି ଆସିଲେ, ହେଲେ ବି ଆମେମାନେ ଶୁଣି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନହ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବଂଶ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ନ ସକାଶେ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ସରଳତା ଦେଖି ଉତ୍ତମ ଦେଖି ଧାର୍ମିକତା ଦେଖି ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ 8 ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ମାରିଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ଯେତିକି ଆଉ ରହିଲା ଆଉ ସେ ମରିଗଲା, ଯେତିକି ସେ ଅନେକ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଲା ସେତିକି ବଞ୍ଚିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ମରିକି ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ନହଙ୍କର ବଂଶ 8 ପରିବାର ହେଇକି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଜାପତି ବହୁ ବଂଶ ହେଲେ। ସେଠି କ'ଣ କିଏ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ କି? ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମଶାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଶା ମିଶ୍ର ଦେଶଠାରୁ 40 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର 80 ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସବ ସାଗରର ସମୁଦ୍ର ଯେ ପ୍ରକାର 2 ଭାଗ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ବି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେହିମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅବସ୍ଥା ରହୁଥିଲୁ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ତାହାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଲେ, ତାହାଙ୍କର ଅନେକ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ହେଲେ ବି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରୁନଥିଲେ। ମଶାଙ୍କ କଥା ଆଉ କିଏ ଆଉ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଅନେକ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଷଣ୍ଢ ପରି ସୁନାରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତମେ ଆଉ ହାରଣ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖାଅ, ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ତମେ ଦେଖାଅ। ସେହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅନେକ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଇକି ସେହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦେବତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅନେକ ଇଏ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ବୋଲିକି ଆଉ ସେହିମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆଉ ଜାଣିବା। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜାଣିବା। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ବିନା କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଯଦି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାର ତାଳନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହିମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି? କେବେ ବି ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନରକରେ ପଡ଼ିକି ବୁଡ଼ି ମରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଜଣାଇବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଳନ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ଆସୁଛି। ଏହି ଅପମାନ ଯେ ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିବେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ପଥ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି ବି ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦଳ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାଠାରେ ମନ୍ଦ ଅନେକ ଆଉ କୁଟିଳ କଥା ରହିଛି, ଏ ବିଚାର ମିଥ୍ୟା ରହିଛି, ତାହାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ସେ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୁକ୍ତି ଦେବ, ସେ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବ, ସେ ହିଁ କ୍ଷମା ଦେବ। ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିతే ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।